مولانا مبشر کے بیانات سننے کے لیے مولانا مبشر آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ نبی علیہ السلام کو عرشوں کی سیر اللہ نے کرائی، وہ محبوب ہیں، مقام رکھنے والے ہیں، مقام محمودہ اللہ نے ایک مقام دیا ہے اس نبی کو۔ 52 سال کی عمر ہے، ہجرت سے 1.5 سال قبل حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر نبی علیہ السلام آرام فرما رہے۔ جبریل علیہ السلام آئے کہ آپ کو اللہ کے پاس لے کے جانا ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا، پھر اس کے بعد وہاں سے براق لائی، اللہ کے نبی کو براق پہ بٹھایا، اور اس براق کی جو رفتار تھی اتنی تیز تھی، جہاں انسان کی نگاہ پڑتی، اللہ کے نبی کی جہاں نگاہ پڑتی تھی اس جگہ اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ وہاں سے اٹھ گئے بیت المقدس کے، فلسطین پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، کچھ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا فرعون کی باندھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ اللہ کے نام پہ قربانی دی ہے، اللہ کے دین کی خاطر قربانی دی ہے۔ فرعون نے اس تیل کے اندر جلا دیا، اس تیل کے اندر بھون دیا، لیکن اللہ کو نہ چھوڑا، اللہ کی محبت کو نہ چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا۔ کہا فرعون کی باندھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ دفن ہے، جب سے یہاں مدفون ہے اس سے لے کے قیامت کی صبح تک یہ خوشبو آتی رہے گی۔ وہاں سے بیت المقدس کے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ کہ قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ اللہ۔ جب سبحان کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے یعنی اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اور جب یہی سبحان کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے یعنی ہر عیب سے وہ نبی پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، راتوں رات اپنے نبی کو اٹھا کے وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ انبیاء کی ملاقاتیں ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ سے، حضرت زکریا سے ملاقات ہوئی، آگے تیسرے پہ آگے چلتے رہے، حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، استقبال ہو رہا ہے، حضرت داؤد سے ملاقات ہوئی، آخری آسمان پہ سب سے پہلے آدم ہیں، سب سے آخر کے اندر حضرت ابراہیم ملاقات کر رہے، ماتھے پہ پیار دیا، وہاں سے جنت و جہنم کی سیر کروائی، جہنم کے اندر گئے، وہاں لوگوں کو دیکھا، مختلف عذابات کے اندر دیکھا، بعضوں کو دیکھا ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، کہا یہ میری امت کے وہ فسادی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے والے ہیں۔ بعضوں کو دیکھا ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ بعضوں کو دیکھا کہ تندور آگ کا تندور ہے، اس کے اندر ننگے پڑے ہوئے ہیں، آگ ان کو اوپر تک لے کے آتی، اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکتی ہے، کہا میری امت کے زانی لوگ ہیں۔ بعضوں کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ مختلف منظر دیکھے وہاں آپ کے، جہنم کے مختلف مناظر دیکھے۔ وہاں سے واپس حضرت ام ہانی کے بستر کے اوپر واپس آئے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر حضرت جبریل بھی رک کے وہاں 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے، میرے محبوب اور اللہ آمنے سامنے ہو گئے، ہم کلام ہوئے، وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے، 50 نمازیں ملی، وہاں سے واپس آئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہوئے، نہیں پڑے گی امت، وہ واقعی صحیح کہا تھا، موسیٰ بڑے خیر خواہ تھے، اگر 50 مل جاتی تو کیا کرتے۔ آج امت 5 نہیں پڑھ رہی۔ آپ کتنے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں نا، آپ نے 5 نمازیں آج مکمل پڑھی ہیں، کل کے دن مکمل 5 نمازیں پڑھی ہیں، کتنوں نے پڑھی ہیں؟ خوش قسمت ہے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جن کو سجدے کی توفیق ملتی ہے، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ فیکٹری چھین لیں گے، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بیوی بچے مار دیں گے، ختم کر دیں گے، رزق بند کر دیں گے، بارشیں روک دیں گے۔ ہاں ناراضگی کی علامت ہے ضرور، لیکن جب اللہ کسی خاص بندے سے ناراض، یہ تو اجتماعی طور پہ ہوتا ہے نا، جب اللہ ساری امت سے ناراض ہوتے تو یہ بارشیں اجتماعی چیزیں بند ہوتی ہیں۔ انفرادی طور پہ جب رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتے، تو میرے قابل ہی نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہے میرے سامنے جھکے۔ کہا میں بنی اسرائیل کو آزما کے آئے، وہ نہیں پڑھیں گی، جاؤ اللہ سے تھوڑی کم کرواؤ۔ گئے وہاں 45، پھر آئے، پھر چکر لگتے رہے، 45، 40، 35، 30، 25، 20،
15, 10, 5 तक आए, कहा मुझे शर्म आती है, अब मैं दोबारा नहीं जा सकता। अब मूसा कहते रहे ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। वहां अल्लाह से हम कलाम हुआ तहिया, उस मकाम पे भी वो नबी अपनी उम्मत को नहीं भूला, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वस्सलाम। उस मकाम पे वो आज उसी नबी की सुन्नतों को ज़बह किए जा रहे हैं, उसी नबी की सुन्नतों को सुन्नत समझ के ज़बह किए जा रहे हैं। वापस आए, हज़रत उम्मे हानी ने कहा बताना किसी को नहीं। क्या कहा? जब सुबह उम्मे हानी को बताया ना, आज जिब्रील आए, यूं मुझे यहाँ से फ़लस्तीन लेके गए, वहाँ बैतुल मक़दस में नबियों की इमामत करवाई, फिर वहाँ से मैंने 7 आसमानों की सैर की, वो सब कुछ बताया उम्मे हानी को। तो उम्मे हानी कहने लगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि किसी को बताना नहीं है, पहले लोग दुश्मन हैं, पहले लोग बातें बना रहे हैं, किसी को पता ना चले। कहा कैसे ना बताऊं, अल्लाह ने इतना ऊंचा तोहफा दिया, अल्लाह से मुलाकात हुई, बातें हुई, आप कहती हो किसी को ना बताओ, ये कैसे हो सकता है? अबू जहल से मुलाकात हुई, अबू जहल को बता दिया। बाज लोग होते हैं ना, नेक लोगों की गलतियां तलाश करते हैं, उनका काम ये होता है बस गलतियां तलाश करो, बस इसकी कोई कमजोरी मुझे मिले ना फिर मैं इसको बताऊंगा, इसकी कोई कमी मेरे सामने आए ना मैं इसको बताऊंगा। ये कमीना किस्म के जो लोग होते हैं उनकी आदत होती है किसी की टो के अंदर लग जाओ, किसी की कमी याद रखना। जो इंसान किसी के ऐब तलाश करता है, अल्लाह उस वक्त तक इसको मौत नहीं देंगे जब तक वो ऐब इसके अंदर न डाल दे, उस ऐब के अंदर अल्लाह इसको मुब्तला ना करे, इससे भी अपनी हिफाजत करे। तो अबू जहल भी इसी तलाश के अंदर होता था कि दुनिया का सबसे कमीना इंसान ही वो ही कि मेरे सामने कोई कमी, कोई ऐसी बात आए मैं ताके पकड़ लूं। जब उसको पता चला, उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, भागते भागते अबू बकर के पास गए, यार इतना एक बात कहनी है आपसे। क्या? एक आदमी के, मैं सोया हुआ था और जिस वक्त मैं उठा और जिस बिस्तर से मैं उठा वहाँ से मुझे उठाया, फिर मुझे बैतुल मक़दिस लेके गए, फिर वहाँ से 7वें आसमान तक, पहले दूसरे तीसरे, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा अर्श तक मैं गया, फिर मैंने जन्नत की सैर भी की, मैंने जहन्नम की सैर भी की, फिर मैं वापस भी आया और आके अपने बिस्तर पे लेटा, जिस बिस्तर से उठाया उसकी गरमाइश बाकी, दरवाजे से निकला कूड़े की हरकत बाकी, जिससे वुज़ू किया तालाब पानी की हरकत बाकी। का मुमकिन है? कहा नामुमकिन है। अबू बकर कहने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। कहा अच्छा मैं यही बताना चाह रहा था, आपका दोस्त आपका यार यही कहते। क्या कहते हैं? कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ वो ये कहते हैं? का खुदा की कसम अगर इससे भी नामुमकिन बात कहें तो अल्लाह की कसम ये हो रहेगा, हक और सच है। बकर सिद्दीक वैसे सिद्दीक नहीं है, कहा हक और सच है। कभी तू कह रहा, कहा कोई और कहे तो अल्लाह की कसम नहीं मानता, अगर मेरे महबूब ने कहा है तो खुदा की कसम ये सच है, हक है, ये हक है, ऐसे ही है। आसिम ननोतवी रहमुल्लाह से किसी ने कहा ना ये कैसे हो सकता है, ये तो दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती कि आप कहते हैं कि यूं उठा ऐसे ऐसे हुआ, इतने वक्त में कलील वक्त के अंदर रातों रात वो वापस भी आ गया। तो वो मिसाल देने के लिए, वैसे तो कुरान और हदीस ने कह दिया सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कह दिया तो हो गया, हमें दलील की जरूरत ही नहीं, कुरान ने कह दिया तो हो गया। वहां अपनी अकल इस्तेमाल करना ये क्यों है, ऐसा क्यों है? यहाँ तो कोई हक ही नहीं बनता, लेकिन वो फिर भी समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं। आपको सारा वाक्य अभी भी आपके सोच रहोगे यार ये कैसे हो सकते हैं, आपके ज़हन में भी ख्याल तो आता होगा कि ये क्या बात है, लेकिन कुरान और हदीस की बात है, हक और सच है, अल्लाह के नबी का फरमान हक और सच है। मेरे आपकी अकल दिमाग इतनी है नहीं, इतना सोच ही नहीं सकते। अल्लाह ने बनाई छोटी सी तो इतना, उसके अंदर क्या प्याली इतनी सी है, आप उसके अंदर इतना पानी डालें तो कहाँ पे उसके अंदर समाएगा। तो कासिम ननोतवी रहमुल्लाह एक मिसाल दिया करते थे, फरमाया करते देखो दुनिया के मिसाल है, कोई महबूब अपने दोस्त से मुलाकात करे, उसकी फैक्ट्री हो, कारखाना हो, कोई खास आदमी उसके अंदर आ जाए, उसने बटन बंद कर दिया, सबको कहा रोक दो सारे काम, मेरा खास आदमी है, ये कोई काम नहीं करेगा, मैं इससे मुलाकात करूंगा। कहा बटन बंद किया, अब मेन स्विच बंद करें तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा ना, फैक्ट्री है बंद करो, सारे निज़ाम जहां था वहां रुक गया। अपने दोस्त से मुलाकात की, बैठे, मुलाकात होने के बाद गया, दोबारा बटन ऑन किया, वहां से आके निज़ाम चलाया, कहा कि अल्लाह के महबूब अल्लाह से मुलाकात के लिए गए हैं, अल्लाह ने बटन बंद कर दिया, निज़ाम दुनिया को रोक दिया, रुक जाओ मैं अपने महबूब से मुलाकात करूँ। ये तो समझाने के लिए का दुनिया के अंदर एक अपने महबूब से मुलाकात के लिए अपनी फैक्ट्री के बटन को बंद करके सारे निज़ाम को रोक रहा है, तो अल्लाह अपने महबूब से मुलाकात के लिए क्यों नहीं निज़ाम को रोक सकते? अल्लाह ने सारी कायनात के निज़ाम को रोक दिया कि मैं अपने महबूब से मुलाकात कर रहा हूँ। कैसे नहीं समझ आ रहा? हो सकते नामुमकिन तो नहीं। तो इसलिए ये रजब का
رہیں گے ہمیشہ.